सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महल्ला नौवां तरना पो इयों ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक भज हर मना आद जात है बीत गौड़ी महल्ला नौवां प्राणी को हर जस मन नहीं आवे अहनस मगन रह माया में कहो कैसे गुण गावे रहा पूत मीत माया ममता स्यों एह बिद आप बंधावे मृग तृष्णा ज्यों झूठो एह जग देख तास्यों देख तास उठतावे भुगत मुकत का कारण स्वामी मूड ताहे बिसरावे जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे भुगत मुकत का कारण स्वामी मूड ताहे बिसरावे
जन नानक कोटन में को भजन राम को पावै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के श्लोकों विचों तीसरा श्लोक अते शब्दों विचों ये गौड़ी राग विच दर्ज अज तीसरा शब्द जो आप जी ने सरवण किया है, इसकी विचार सिख कौम के महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी, मुख सेवादार संप्रदाय बाबा बिधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 6 तरीक तक उन्हां दा समा है साडे पास। आउण वाले ऐतवार 7 तरीक नूं गुरुद्वारा बाला साहब गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल दे पहले फेस का पहले चरण का उद्घाटन होना है। समा है 11 बजे का। सौ बिस्तरियां का किडनी डायलिसिस का यह हॉस्पिटल जिथे 500 के करीब प्राणी हर रोज़ अपना डायलिसिस करवा सकणगे बहुत सस्ते रेट के उपर। 11 तरीक नूं 11 मार्च नूं इस स्थान ते बंगला साहब डायग्नोज सेंटर आरंभ होवेगा, जिथों बहुत सस्ते रेट ते जो जरूरतमंद हैं वो अपने सारे टेस्ट करवा सकणगे। और उस दिन ही लिफ्ट शुरू होवेगी। जिहड़े बजुर्ग पौड़ियां नहीं चढ़ सकते उन्होंने इसकी सहूलत होवेगी। 15 तरीक के करीब गुरु ग्रंथ साहब भवन जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब स्थित है, जिथे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के स्वरूप छपते ने प्रिंट होंदे ने, उत्थे पावन बीड़ की सारी सेवा तैयारी होंदी है। उत्थे महाराज के स्वरूपों का रख रखाव होंदा है, जिथों सिख गुरुद्वारा साहिबाना वास्ते अपने घरां वास्ते लैके जाते हैं। उसनों बहुत सुंदर बनाया जा रहा है। दुनिया की आधुनिक मशीन उत्थे लगाई गई है जिसकी कीमत तकरीबन 4-5 करोड़ है। और बाकी रख रखाव का भी इन्ना सुंदर प्रबंध किया जा रहा है कि वेखण तो पता लगेगा कि जे मैं घर महाराज का स्वरूप लैके जावांगा तो मेरी की जिम्मेवारी है, इन्ना अदब सन्मान किवें रखना है। अगले समय वास्ते आप जी गुरबाणी विचार सरवण करो। इन्हां सारे समयां ते आप जी ने हाजरियां भरनियां 7 तरीक नूं 11 तरीक नूं और अरदास दे विच शामिल होना। अरदास करिए कि वाहिगुरु अपनी संगतां तो आप सेवा लैण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। गुरु गोबिंद गोपाल गुर गुरपूरन नारायण है। गुरदयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है। चवर छतर तखत दे मालिक
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਕ ਫੁਰਮਾਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਓ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਰਨਾ ਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤਰਨਾ ਪੋ। ਤਰਨ ਅਵਸਥਾ, ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ, ਜਵਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੈ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਗਈ। ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ, ਜਰਾ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨਾ ਗਏ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਨਮ ਪ੍ਰਥਮ ਜਬ ਆਵੈ, ਬਾਲਾਪਨ ਮੈਂ ਜਨਮ ਗਵਾਵੈ, ਤਰੁਣਾਪਨ ਬਿਖਿਅਨ ਕੈ ਕੀਨੋ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤਤ ਕੋ ਚੀਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਬਾਲਾਪਨ ਸੀ, ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਤਰਨਾ ਪੋ ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਖੋਇਓ, ਬਾਲਪਨ ਅਗਿਆਨਾ ਬਿਰਧ ਭਇਓ, ਅਜ ਹੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੈ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਉਰਝਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਐਸਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਇਹ, ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਗ ਮਾਣਦਿਆਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਗਿਆਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅਜਾਈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ
जवानी विच सिखे ने, बुढ़ापे विच भी वो बदलण ते लगे नहीं। हुण बुढ़ापा आ गया, हजे भी नहीं समझदा, हजे भी विकारां दी पकड़ विच है। हुण दुनिया तो जाण वाला है, हजे भी विकारां दीयां लहरां दे विच वहिंदा जा रहा है। बुढ़ापे च किहड़ा लालच घट जांदा है जां काम वासना मुक जांदी है, वो पक्ष वखरा है भी शरीर दे पल्ले कुछ नहीं रहिंदा। शेर बुढ़ा हो जावे ना, शिकार खेडना नहीं छड्डदा। ये गल वखरी है भी शिकार करन दी अजमत नहीं रहिंदी उहदे विच। सो महाराज कहिंदे ने, जवानी गवा लई, बुढ़ापे विच कदम पए ने, जरा भी इयों अजाई गवा रहा है। कबीर, और राम ना चेत्यो जरा पहुंच्यो आए, लागी मंदिर द्वार ते अब क्या काढ़िया जाए। कबीर जी महाराज फरमाउंदे ने, कहंदे देखो परमात्मा नूं चेते नहीं करदा, जवानी लंघ गई, बुढ़ापा आ गया। उदाहरण दिती है उन्हां महापुरुषां ने, कहंदे मंदिर नूं, घर नूं किते अग लग जावे ना, दरवाजे ते लग जावे अग, ते जेड़े सियाणे लोक ने वो इस गल नूं समझदे ने भी हुण घर विचों कोई साजो समान बाहर कढना ये मुश्किल है। खतरे तो पहला पहला समान कढ लैंदे ते ये वखरा पक्ष है। हुण ते कहिंदे घर अग दे विच गरसिया गया है, हुण समान कढना मुश्किल है। सो इत्थे भाव यह है भी जीवन काल जवानी विच विकारां दी अग लगी रही, ते हुण जे तुसीं आखो भी बुढ़ापे दे विच मंदे संस्कारां दी अग विच जकड़े होए सिमरन कर लईए, शुभ गुणां नूं बाहर कढ लईए, विकारां दी अग तो सत संतोख दया धर्म दे धारनी हो जाइए, काम क्रोध लोह मोह दी अग चों निकल जाइए, ते कहंदे बड़ा औखा कर्म है। क्योंकि जेड़े संस्कार सारी जवानी जीवन विच ढाले ने, हुण उन्हां संस्कारां नूं छड्ड के गुणां दे सहित होना कहंदे ये बड़ा मुश्किल है। विकारां तो सिमरन वल परतना ये बड़ा औखा है। लगी हुई अग चों बाहर निकलना ये बड़ा मुश्किल है। सो महाराज पातशाह यही समझाउंदे ने, हुण जीवन नूं संवारन दा समा ही तेरे कोल थोड़ा है। घर दे द्वार नूं अग लग चुकी है, की कढ सकेगा घरों बाहर? कुछ भी नहीं। सो कहंदे जवानी सारी इउं बतीत कर लई। एक होर उदाहरण है बाणी विच, बेड़ा बंध ना सकियो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछलै तब तरन दोहेला। वेखो ये सारा जीवन मनुख ने विकारां दे विच लंघाया। जदों इबादत करनी चाहिदी सी, बंदगी करनी चाहिदी सी, हुण काल आण पहुंचिया है, जरा आण पहुंचिया है। हुण जे आखे भी मैं भव सागर तो नाम दे बेड़े ते चढ़ के पार हो जावां, कहंदे तेरे कोल समा ही नहीं रहा। हुण बड़ी मुश्किल है। देखो एक इंसान दरियाओं पार रहिंदा है, उन्होंने मालूम है भी सौण दे महीने बरखा वधेगी, हड़ आउणगे, ते जे मैं दरिया तो पार लगना है ते हड़ आउण तो पहला पहला मैनू बेड़ा तैयार करना पैना है। ते जे हड़ आउण ते वो जतन करे भी बेड़ा तैयार करके दरिया तो लंघ जावां पार, कहंदे नहीं हुण समा नहीं है तेरे कोल। एक दिन काल रूपी हड़ चढ़ के आवेगा। ते महाराज पातशाह समझाउंदे ने, नाम जपिया ही नहीं उहदे विच बह जावेगा, खुरा खोज तेरा वो मिटा देवेगा। इस मौत तो, इस जन्म मरण दे हड़ तो ओही पार लंघे जिन्हां ने नाम दा बेड़ा बनाया होया सी, जिन्हां ने जीवन काल नाम जपिया सी।
ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਰਦ ਭਏ ਤਨ ਕਾਂਪਈ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਓ ਜਾਏ, ਬਿਨਾ ਭਜਨ ਭਗਵਾਨ ਕੇ, ਪਾਪ ਗ੍ਰਹਿਤ ਤਨ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਨ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਕਿਵੇਂ ਗਾਵੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਾਮ ਰਸ ਜੋਗਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਸ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੰਬੇਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਤਾਨੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਜਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਨਾ ਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਅਜਾਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਾ ਪੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੁਣ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ, ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਜ਼ਰਾ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਢਾ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ। ਹੈ ਕਰਮ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਭਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰੀਵ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਔਦ, ਅਵਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਦ ਨੂੰ, ਉਮਰ ਦੀ ਜੋ ਹੱਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੋਹਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਆਯੂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋਬਨ ਬੀਤ ਜਰਾ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਿਓ, ਜਮ ਦੂਤਨ ਡਨ ਮਿਰਤ ਮਰਿਓ ਹੈ, ਅਨਕ ਜੋਨ ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਪੁੰਚਤ, ਸਾਸਨ ਦੂਖ ਗਰਤ ਗਰਿਓ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਧਰੈ ਸੇ ਨਾਨਕ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਆਪ ਕਰਿਓ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰਾ ਰੋਗ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ, ਬੁਢਾਪੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਕੜਿਆ ਹੈ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਮ ਦੂਤਨ ਡਨ ਮਿਰਤ ਮਰਿਓ ਹੈ।
जमदूतां ने फिर आके डंडा सिर विच मारिया है, दंड दिता है, सजा दिती है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਨਕ ਜੋਨ ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਪੁੰਚਤ ਜੂਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੂਨਾ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਸਫਰਸ ਦਾ ਐਗੋਨੀ ਆਫ ਦਾ ਹੈਲ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਸਨ ਦੁੱਖ ਗਰਤ ਗਰਿਓ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਗਲਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। 9-10 ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਉਹ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਗਲਣੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਰ ਭੌਜਲ ਤੂੰ ਤਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ 'ਚ ਛੱਲਾਂ ਨੇ, ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਔਦ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਬੂੜੇ ਤਰੁਨੇ ਭਈਆ ਸਭ ਹੂੰ ਜਮ ਲੈ ਜਈ ਹੈ ਰੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਭਲ ਜਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਲਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਸਕਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਣ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੋਣੀ ਗੀਤ ਗਾਲਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਗ ਸੋਗ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਕੇ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਤ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਦਸਤੇ ਹਮਗਾਨ ਬਾਜ਼ੈਲੇ ਅਫਜ਼ਾਲੇ ਊ ਬਰਤਰ ਅਨਵਾਰੇ ਇਲਮ ਹੱਕ ਕਾਲੇ ਊ। ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਸਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ, ਹਮਗਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਜ਼ੈਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ, ਦਾਮਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਸਵੰਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਮੋਹੇ ਦੀਨ ਕੋ ਰਾਖ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਬਰਤਰ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਅਨਵਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੂਰ ਨੂੰ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ।
इलम बाणी नूं कहिंदे ने, ज्ञान नूं। ऐ गुरु तेग बहादुर साहब, तुहाडी बाणी दुनिया दे सब इलमां तो उच्ची है, सबना तो उच्चे परम ईश्वर नाल जोड़न वाली है। तुहाडी पाक बाणी हक सच दा प्रचार करन वाली है। जेड़ा तुहाडी बाणी नूं पढ़ेगा कमाएगा भवसागर तो पार हो जावेगा। जिवें बाणी दा फरमान है ना, भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत। निहाल जेड़ा बाणी गाउंदा है, हिरदे च टिकाउंदा है, कन्नां नाल सरवण करदा है, वो निहाल हो जांदा है। निहाल लफ्ज परशियन दा है, फारसी दा। निहाल दा मतलब है पूर्ण काम, मुरादबंद, कामयाब हो जाना, हर मुराद पूरी हो जानी, रोग सोग मिट जाने, खेड़े विच रहना, आनंदित हो जाना। गुरु दी बाणी इयों जीवन आनंदित कर दिंदी है, रोग सोग मिटा दिंदी है। इत्थे महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी दे इस पाक श्लोक दी विचार दी समाप्ति है। हुण अगे आपां गुरु पातशाह दा जो पवित्र फरमान गौड़ी राग दे विच है, आओ उस अगमी विचार दे नाल जुड़न दा जतन करिए। पातशाह फरमान करदे ने, सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी, गौड़ी महला 9वां। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह इत्थे दुनियावी लोकां दी जैसी फितरत है ना, उन्होंने बयान करते ने। कहते परमात्मा दे जाए हुए लोग परमात्मा नूं विसार के बैठे ने। हुणे जेड़े महाराज कहते प्राणा दे आसरे लोक ने, प्राणी की हुंदा जो प्राणाधारी है, जो श्वासां दे आसरे है, परमात्मा दे बख्शे साहां दे आसरे जो चलदा है। फिर हर लफ्ज वरत्या है जो हरीव धातु तो बनया है, रोग सोग हरन वाला, अज्ञान हरन वाला, ज्ञान बख्शण वाला। अगे अल्फाज वरत्या है जस। जस का भाव है यश, वडियाई दे गीत, गुण गायन करना, कीर्ति गाउणी। महाराज कहते प्राणा ते आसरे जो इंसान है, वो परमात्मा दे नाम नू गाउंदा ही नहीं है। भाव परमात्मा नू भुल के बैठा है। ओदा साजिया जीव होरां दे गीत गा रहा है, पीरां फकीरां नू ध्या रहा है, देवी देवतियां नू ध्या रहा है, मुरशदां रहबरां नू ध्या रहा है, कुदरत नू ध्या रहा है। जिसने पैदा किया है अकाल पुरख नू विसार के बैठा है। ओदी कृत नाल, ओदी रचना नाल जुड़िया है, रचना दी कीर्ति कर रहा है, ते करते नू भुल के बैठा है। महाराज नू पुछिए जी इहदा कारण की है। अगे कारण दसदे ने, दीन दुनिया दे मालक कहंदे अहने सो मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे। इहदे चेते विच ते माया है, हिरदे विच ते माया टिकी हुई है, दिन रात माया दे विच जकड़िया रहिंदा है। महाराज कहंदे दसो फिर अकाल पुरख दे गीत किवें गा सकदा है। अह निस, अहन प्लस निश। अहन कहंदे ने दिन नू, अह दिन नू कह दिता जांदा है। निशा दा भाव है रात। कहंदे दिन रात। मगन, मगन दा मतलब है डुबिया होया, मोहित होया। किहदे विच लफ्ज वरतदे ने माया। माया दे कई अर्थ ने। भुलेवे नूं भी कहिंदे ने, छल कपट नूं भी कहिंदे ने, धोखा धड़ी नूं भी कहिंदे ने, धन दौलत नूं पैसे नूं भी कहिंदे ने। माया कारण धावही मूर्ख लोक
आजान। सो माया दे कई अर्थ ने। जगत रचना का जो मूल कारण है, जिहदे बारे जपजी साहिब विच पढ़दे हैं ना, एका माई जुगत विआई तिन चेले परवान। ये माई लफ्ज माया ली आया है। जो जगत दी रचना है ना, इसनूं भी माया कह दिता जाता है। ते भगती मार्ग विच माया दा पख हुंदा है जो तुहाडे ते परमात्मा दे दरम्यान कंध खड़ी कर दवे। जो भी तुहाडे ते अकाल पुरख दे दरम्यान खलो गया वो माया है। जिन्हों गुरु अमरदास जी ने इउं समझाया है, यह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया। अकाल पुरख दी प्रीति तो बिना जेड़ा किसी होर दा प्रेम है ना तुहाडे अंदर, उसनूं माया कहा गया है, द्वैश। सो महाराज पातशाह कहंदे ने, ये जिहड़ी माया है ये अकाल पुरख ते साडे विच कंध बन के खलोती हुई है। दूई भावना वो अवस्था जिथे मन अकाल पुरख तो लहदा किसी होर नाल जुड़िया है। सो ये हुण तुसीं ध्यान मारना है भी साडे ते गुरु हरकृष्ण साहिब दे दरम्यान, साडे ते अकाल पुरख दे दरम्यान किहड़ी अड़चन है जिहड़ी अकाल पुरख दे गीत नहीं गाउण दिंदी, सानू गुरु घर नहीं आउण दिंदी, सानू सेवा सिमरन भजन नहीं करन दिंदी। हर वो अड़चन जिहड़ी तुहाडे ते अकाल पुरख दे विचकार है उन्होंने माया कहा गया। पैसा भी हो सकता है, कुर्सी भी हो सकती है, कारोबार भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है। सो ये सारे माया दे रूप हो जाते ने। दीन दुनिया दे मालक इत्थे वार वार अहनस लफ्ज वरतदे ने। जदों तुसीं बाणी पढ़दे हो, अहनस काम व्यापिया वणजारिया मित्रा, अंधले नाम ना चित नानक भाए भगत निस्तारा, दुबदा व्यापै दूजा। महाराज कहंदे देखो दिन रात तू काम दे विच गलतान है, विकारां दे विच गलतान है, ते जिन्ना चिर तेरे अंदर द्वैश है, जिन्ना चिर तेरे अंदर परमात्मा तो लहदा किसी होर दी प्रीति है, तू भवसागर तो तर नहीं सकदा। सो महाराज दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने, मन दे विच ते काम क्रोध लोभ मोह हंकार विकार बैठे ने, वासना बैठी है, तृष्णा बैठी है। रब दे बहन लई ते जगह ही नहीं छड्डी कोई। गीत ते सारी दिहाड़ी परिवार दे, पैसे दे, कारोबार दे, लोकां दी खुशामदीद दे गाई जांदा है। अकाल पुरख दे गीत गाउण दा ते दे कोल समां ही है नहीं है। सो महाराज कहंदे दिन रात माया विच गलतान होया इंसान गुण किवें गा सकदा है, मुश्किल है कहंदे उहदे लई। विश्राम दे के फरमाउंदे ने, रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों, एह बिद आप बंधावै। हुण इत्थे कहंदे कुछ पुत्रां दे मोह विच डुबे होए ने, कुछ सज्जणा दे मोह विच डुबे हुए ने। पुत्रां दी किधरे ममता है, किधरे माया दी पदार्थां दी ममता है। ममता दा भाव है मेरापन, अपणत। किधरे बच्चियां नूं चट्टी जांदा है, किधरे घर वाली दे कोलों ही नहीं उठदा बैठा होया, सारी सारी दिहाड़ी बैठा रहिंदा है। किधरे दुकान तो ही नहीं उठदा, सारी दिहाड़ी पैसे विच बिरती लगी रहिंदी है। सो महाराज पातशाह इत्थे कहंदे ने, इउं संसार दी जिहड़ी ममता है, संसार ते जिहड़ी अपणत जणाउंदा है, संसार दे नाल जिहड़ा मोह पा के बैठा होया है। गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह कहण लगे, देख अपने आप नूं बंधावै तू परिवार नाल, माया नाल, संगियां साथियां नाल बन के बैठा है। इन्हां दे नाल तू जुड़िया होया है, बझा होया है। जिवें बाणी चाहुंदा ना, मेरी मेरी धार बंधन बंधिया, नरक सुरग अवतार माया धंधिया। ये भी मेरा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा है।
जे सब कुछ तेरा है तो फिर तेरा साथ ना छड्ड के जावे, तेरा कुछ भी नहीं है। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁੰਦਰ शरीर बख्श के, स्वरूप बख्श के, हरिया भरिया रखण वाला परमेश्वर है। उन्होंने कदे मेरा नहीं कहा इसने। होरां सबना पदार्थां ते अपनत जनाउंदा है। एक गल दा ख्याल रखियो, अपने कोल अपना कुछ भी नहीं है। जिहड़ा ज्ञान है वो भी दूसरियां दियां किताबां चों ही पढ़िया है। ते रही गल इस शरीर दी, दावा पिया करते हैं सवार के शरीर मेरा है, ये भी दूसरिया ने घड़िया है। रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देह सवार धरी, ये भी माँ प्यो ने घड़िया है। ते अखीर काल ने ग्रस लेना है, खुरा खोज मिटा लेना है, तेरा कुछ भी नहीं है। सो इस गल का ख्याल रखी, अकाल पुरख दे गीत गाया कर। जदों दुनिया विच अपनत रखेगा, माया दे बंधना विच बझिया रवेगा, दुनिया ते ही फिर महाराज कहंदे ने अवतार मिलदा है, भाव आगाज हुंदा है, जून मिलदी है। वो जून भोगदा है। माड़े कर्म होए ते नरक विच, चंगे होए ते सुरग विच, फिर कर्म भोग के दुनिया ते आ जाइदा है। नरक सुरग अवतार माया धंधिया, ये सब माया दे बंधन ने। मैं फिर कह दवां, अकाल पुरख दी प्रीति ही सचखंड नजात दवा के लै जाती है। जिन्हों अकाल पुरख नाल प्रेम है, जिन्हों संसार नाल प्रेम है, संसार दे बंधन विच बझे ने, वो नरक सुरग विच अवतार लैंदे ने। दुखां लद्दा जीवन है ते नरक है, सुखां लद्दा है ते सुरग है। दीन दुनिया दे मालक सो इत्थे ये समझाउंदे ने, दे विल बी रीइनकारनेटेड इन हैवन एंड हैल, कदे नरकां च कदे स्वर्गां चो जांदे ने। हुण जिस संसार दे बंधन विच बझिया रहा, जिहदी इन्नी पकड़ करदा सी ना, उहदी सच्चाई बयान करदे ने गुरु तेग बहादुर साहब। महाराज इत्थे आखण लगे, मृग तृष्णा ज्यों झूठो इहो जग, देख तास उठ धावै। कहते दुनिया मृग तृष्णा दी न्याई है। मीरेज इंग्लिश विच लफ्ज आउंदा, मीरेज। देखो, जदों रेतले मैदान विच तुसी जांदे हो ना, रेगिस्तान विच, डेजर्ट दे विच, वो रेतले मैदान विच की हुंदा है भी सूरज दीयां किरणां सीधियां रेत ते पैंदियां ने। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ऐसी एक चमक ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਬ ਖਰਾਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਝੀਲ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। वो प्यासा आदमी ਜਾਂ मृग, कोई जानवर, कोई हिरन प्यास ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਜਦੋਂ ਜਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो जिमें जिमें अगाह वधदा है, जल दूर प्रतीत हुंदा है, दूर नजरी आउंदा है। अखीर सूरज दीयां किरणां ढल जांदियां ने, तिरछियां हो जांदियां ने, और जल दी जगह ते साफ नजरी आ जांदा है भी ये थल है, ये रेत है, होर कुछ भी नहीं। छिन भर दे लई वो पानी दा सोमा जापिया। ते कुछ समय बाद ही समझ लग गई भी कुछ भी नहीं सी, अखां दा धोखा सी। कहंदे जिहड़ा संसार है ना, मृग तृष्णा वर्गा है।
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਵਾਂ, ਮੁਰਦਾਰ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਕਹਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸਾ ਹਿਰਨ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਖੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋਰੇ, ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ ਪਰੈ ਪਰੈ ਹੀ ਕਉ ਲੁਝੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਜ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਹੈ 1000 ਕਮਾਵਾਂ, ਹੁਣ 1000 ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ, ਲੱਖ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਜੋੜੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ, ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੈ ਹੀ ਕਉ ਲੁਝੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਧੀਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਸੰਤੋਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੈਨ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਾਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਮੂੜ ਤਾਹੇ ਬਿਸਰਾਵੈ। ਭੁਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੋਗ, ਭਾਵ ਭੋਜਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਤੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ, ਰਹੀਮ ਅਸਤੋ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੋ ਹਰ ਦਇਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਭਾਵ ਦਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਬਖਸ਼ ਦਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਡਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੁਗਤ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮੁਕਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ। ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੋਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਮਨ ਦਾ ਸੋਗ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਨਾਲਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਲਿੱਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਹੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੂੜ ਤਾਹੇ ਬਿਸਰਾਵੈ, ਐ ਮੂੜ ਐ ਜੜ ਐ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ, ਐ ਮੂਰਖ ਐ ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ 184 ਹੀ ਫੇਰ ਪਿਆ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਨਾਉ ਚੇਤੈ ਤਾਂ ਗਤ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਰਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਦੇਖੋ ਜੂਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਇਸ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਈ ਪਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਮਤਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਵੰਡਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਆਫ 84 ਮਿਲੀਅਨ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨਸ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਹ ਦੀ ਟਿੰਡ ਗਿੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਅਟੇਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਨਾਓ ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਾਓ ਚੇਤੈ ਤਾਂ ਗਤ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕੋਊ, ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਨ ਹੈ। ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਜਨ ਦੀ ਮਮਤਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
amongst the millions there is hardly any mortal, ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਰਮਤ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਆਧਾਰ, ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗਲੂਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਹਰ ਘਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਵੇਡਿੰਗ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਉ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੇ ਚੀਤ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਚੇਤੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਸਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲਿਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਧਰੇ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰੰਗ ਰਸ ਰੂਪ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਮਾਏ ਬਾਪ ਪੂਤ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਵਾਪਾਰਾ, ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰੂਪ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਵਾਪਾਰਾ। ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਮੈਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਕਈਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਸਭ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ।
कहो नानक एहो तत विचारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। इस गल का ख्याल रखियो। महाराज कहंदे मोह माया ममता विच सारा जीवन लगा लैंदे हो। अकाल पुरख दे भजन तो बिना बंद खलासी नहीं होनी, विकारां दे बंधना तो निजात नहीं मिलनी, रोग सोग ये नहीं मिटने, 84 लख जून का गेड़ ये नहीं मिटेगा। केवल परमात्मा दे गीत गा के ही बंद खलासी हुंदी है। परमात्मा दा भजन करके ही निजात मिलती है। जिवें बाणी चाहुंदा ना, नाम निधान जिन जन जपियो, तिनके बंधन काटे, काम क्रोध माया बिख ममता, यह ब्याद ते हाटे। जिन्ना नाम जपिया वो विकारां दे काम क्रोध लोह मोह दे जहर तो बच गए, वो पदार्थां दी संसार दी ममता तो भी बच गए। महाराज आखण लगे तिनके बंधन काटे, उन्हां दे रोग सोग 84 लख जूना जीवन दे विघन ममता दे बंधन सारे ही कटे जांदे ने, वो मुक्त प्राणी अखवाउंदे ने। सो महाराज पातशाह समझाउंदे ने भाई जिन्हां दी जवानी विकारां विच लंघ गई है, बुढ़ापे विच ने, समा थोड़ा है, रब दे गीत गा के जीवन सफला करो। ते जेड़े हड़े जवानी विच ने, वेखियो रंगीनियां विच विकारां विच ये पाक शरीर नूं मैला ना कर लियो, काल पुरख दे गीत गाओ, ये तुहाडा जीवन सफला हो सके। सो महाराज पातशाह ने इत्थे इंसान नूं अकाल पुरख दे गीत गाउण लई प्रेरिया है, और जेड़ा गीत गावेगा ओदा जीवन सफला हो जावेगा। सो दास इत्थे विचार नूं संकोचदा है। भुल चुक दी खिमा, गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा